салому дуруд мерасонам ба ҳар яке шумо дӯстон ва мухлисони сомонаи Фароҳноз Лайф. Ман медонам ки пазмони барномаҳои ман шудед. бале муддати чӣ қадар вақт буд ки мо хомӯш будем, вале имрӯз ба хотири болида хотири ҳар яке шумо дӯстони азиз боз дубора шурӯъ кардем барномаи чеҳраро ва аввалин қаҳрамони барномаи мо Зайнаб Ҳусейнова мебошанд ки мухлиси зиёд дорад, ки овозашро, симояшро бисёриҳо дӯст медоранду эътироф мекунанд. Ва имрӯз хостем ки аз нақшаҳои имрӯзу ояндааш ва зиндагиаш баҳри шумо қисса кунем. хушомадед. саломат бошед. аввалан изҳори сипос мекунам ки вақти қимати худро дариқ надоштед, моро ба барномаи хеш даъват кардед. зиндаву саломат бошен апаҷон. ба шумо низ ташаккур ки қадр кардеду меҳмони барномаи мо шудед. хуб, якчанд саволҳо ҳаст. ман баҳри шумо саволҳоро пурсон мешавам ва бигӯям ки росташро баҳри мухлисон мегӯяд. ваъда медиҳам ки росташро ҷавоб мегӯям. саломат бошед. аввалан саломи хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам. гулдухтаро, ин хушхабар барои шумо. ман дар муддати 3 моҳ соҳиби 10800 сомон бонус гаштам, ғайре маош. ман дар муддати ана ҳами қадар кӯтоҳтарин, бовар кунед, ин қадар бонусора чалаи тилло гирифтам, 10800 сомон пул гирифтам, маош гирифтам ки ҳар маош ман нишонтон метим ки чӣ қадар ман дар маош гузаштаги. ин шашум каталоги ки ман кор кардастам. шашум каталоги барои чӣ 3 моҳ меша? ба хотире ки рӯзиҳои фаберли камтар аст ва 2 каталоги ки ман кор кардаги будам 14 рӯза буд. ба ҳамин хотир дар муддати кӯтоҳтарин ман ҳамин қадар бонусора гирифтам. апай Зайнаб, аввалан камакак маълумот дар бораи худатон баҳри мухлисон пешниҳод мекардед? ман Зайнаб Ҳусейнова ҳастам. яке аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ. ман зиёдтар дар фейсбук ҳастам. моро зиёдтар аз фейсбук мардум дӯст медоранд, мешиносанд. баъдан 1 сол шуд ки моро овардем ба Инстаграм ва ТикТок. апай Зайнаб, чӣ шуморо водор кард ки ба блогерӣ сар кунед? ман рости чӣ тавре ки дар боло қайд кардам, гуфтам ман дар фейсбук будам. бисёртар маводу ана ҳамон навиштаҳои худамро дар фейсбук мегузоштам ва вақте ки ман ба берун мебаронадам, мардум мегуфтанд навай блогер аст. аслан ман рӯзноманигор ҳастам. блогер аст мегуфтанд. баъдан кӯшиш кардам ки дар Инстаграм блоги худамро пеш барам. яъне ҳамон маводое ки ман мемонам, бисёртар наворҳои тарбиявӣ ва ҳамин гуна ман низ қабул кардам ки манам яке аз блогерон ҳастам. ҳамин чиз маро водор кард ки манро орам ба блогинги тоҷик ва контентҳои нав ва навро баҳри ана ҳамон обуначиёни хеш пешниҳод карда бошам. зиндаву саломат бошед. саволи дигар, аввалин мундариҷаи шумо чӣ буд ва чӣ гуна онро қабул карданд? аввалин мундариҷае ки ман пешниҳоди обуначиёнам карда будам, ин дар фейсбук гӯем вокуниш нисбати он нафароне буд ки дар муноқишаи марзии Исфара хомӯш буданд ва манам ҳамчун як узви ҷомеаи шаҳрвандӣ вокуниш кардам ки хомӯш нанишинанд, хусусан рӯзноманигорони мо ки бисёртар аз ҷониби рӯзноманигорони қирғиз мо зери танқид қарор доштем. ана ҳамин вокуниши ман буд ки худамам зери танқид қарор доштам. бисёриҳо ҷавоби бад гуфтанд, бисёриҳо тарафдорӣ карданд ва аз ана ҳамин навори ман бисёртар маро мардум эътироф кардан, шинохтанд. саломат бошен. саволи дигар, беҳтарин дарсе ки аз блогерӣ гирифтед чӣ буд? беҳтарин дарсе ки ман аз блогерӣ гирифтам, ин ангушшумор будан дар байни ҷомеа нест. ангушшумор ба кадом монанд? ба кадом мисол? ангушшумор ба он мисоле гуфтам ки баъзеҳо ман ба иззати нафси ягон нафар расиданӣ нестам, аммо баъзеҳо ба девонагӣ имрӯз мехоҳанд ки худашонро ба мардум шиносонанд. ман фикр мекунам ки ин то он нуқтаи ниҳоӣ намеравад ки онҳо мехоҳанд бошанд.
من نمیخواهم که مثال نمیخواستم از اول که مرا با انگوش نشان دهند این آن همون دلونه است. برای همین این بهترین درس برای من بود که هر یک نفری که میخواهد با بلاگینگ توجیک رو آورد بگذار با بلاگینگ رو آورد با دلونگی رو نآورد. بهترین تا حال شده است یگام کاری که یگام خطای کرده باشد که سخت پشیمان شده باشد که به دیگران توصیه دهید که همین کارو نکنند تا پشیمان نشوند؟ یگانه پشیمانی من در همین سمت این است که جواب دادن به بعضی تحقیرها به بعضی کامنت های هست که صد کنید بعضی ها به عزت نفستان میرسن، شما غم میخورید، تارهای عصبتان میرسن، به هر یکی اونا وقت قیمت خود صرف کردن. این من فکر میکنم که یکی از خطاهای بزرگی هست که ما داریم. یا اینکه اون نفرانی که رو میارن به همین سمت به همین چیز دچار میشوند. منم اولها راست گپ همین گونه بودم. مثال در شبکه‌های اجتماعی یک نوار میپرتاید، اون رو یک کس دو کس نه، مثال 100 کس 1000 کس بیند، در مابین 1000 کس باشد اگر 900 کسش به شما طرفداری کنه، 100 کس دیگر زیدی انا همون نوار شما میبراید. برای همین من انا همین توصیه رو به اون نفرانی که رو میارن به بلاگینگ دادنی هستم که هیچگاه وقت قیمت خود رو به همین گونه شرح به همین گونه تحقیرهایی که نسبتتان می شود صرف نکنید، چون میگویند که هیچگاه میوه درخت به میوه رو سنگ نمیسن. اپای زینب، شاید سوالی که من برای شما میدیم شما را کمی هم ناراحت کند و بگذار امروز روزی خنده است و میخندیم، از خوشحالی گپ میزنیم، ولی اگر کمی هم شما را رنجاند باکی نیست. اپای زینب، کمی درباره زندگی شخصیتان اگر سوال کنیم. تا جای من میدونم شما فرزند دارید. بله، و چند تا فرزند دارید و پدر فرزند وقتی یک جا زندگی میکنید و یا حالا هم جدا چگونه است؟ من یک پسرچه دارم، شکر خدا 5 ساله هست. اسمش شریفش یوسف جان است، بخچه می رود. ما نوابسته از اونه که در شورای انمین زندگی در قسمتی ما نبود که با پدر فرزندم یک جا زندگی کنیم که یک جا باشیم، اما هیچگاه حرکت یا کوشش نکردم. شاید بودن حالتایی که من زیدی دیدنی یک دیگرشان باشم، اما من فکر میکنم که برای اونه که زن یا شوهر از یک دیگرش جدا می شود یگان مانعه باید برای دیدن فرزند نباشه و ما هم همین چیزه، همین تصمیم گرفتیم. شکر خدا پدر فرزندم میبید، فرزندش هم میبیند، فرزندمون میبیند. ما با او جنگی نیستیم. از همین اول من گفتم که بگذار زندگی ما یک جا نشد، اما کوشش میکنم که کودک حس نکند که ما با او جنگ هستیم. همین چیز میتواند به کودک تاثیر رساند. برای هوای هیچگاه در نزد کودک حرکتی با او گپی بلند گفتن نمیکنم، یا که یکون چی که امروز شاید زن و مرد جدا شدن گناه یکدیگر کنن. نه، گناه ما بود که از هم جدا شدیم و کودک من گناهکار نیست. برای همین کودک هم پدرش هم میبیند، میبید پدرش، شکر خدا نگاهبین میکند. دشوار نیست برای یک مادر تنها با تربیه فرزند و رو نگاهبین کردن؟ دشواری ندارد؟ اصلا یگان زن نمیخواهد که در زندگی به بخت باشد. یگان زن نمیخواهد که یک نفر دیگر گپ زند که فرزندی و انوی به پدر است. این چیزا یگان زن نمیبردارد. من فکر میکنم که بدترین همون لقب میگیم، بدترین مهره که به زن میزنن این بیشوری است. یگان زن نمیخواد بدبخت باشد. دشوار هم باشد، هیچگاه من کوشش نکردم، حرکت نکردم که به کسی نشان دهم، هیچگاه حرکت نکردم که از یگان نفر کمک طلبم، هیچگاه حرکت نکردم که وزنینی همین زندگی خود را به سر یک نفر دیگر بار کرده باشم. کوشش کردم که پگاه فرزندم
از پشت من افتخار کند. کوشش کردم که پگاه فرزند من که بزرگ شد نگد که اوچه مقصد برای چی تو این کارو کرده، من از پشت تو شرم میدارم. من فکر میکنم که بدترین نام برای زن این همین بی‌شوهری است. برای همین هر وقت من میشنوم که یک زن از شوهر چطور شده است، بله، اولین چیزی که من میگم آنها فرزند داشتن. بله درست. برای آنکه یگان نفر دیگر نمیتواند فرزند تو را به مانند پدر خودش نگاه بین کند یا اینکه به مانند پدر خودش مهر بندد یا اینکه مهر رو دهد. برای همین من هیچگاه از زندگی دلشکستم نبودم، ناراحتم نشدم، هیچگاه خستگیم را نشان ندادم که من در زندگی شکست خوردم. من در زندگی نابسته از اونی که من فکر میکنم که این به نهایت سخت است برای زنی تنها در یک شهری که همه گرگان چشمش به همون زنی تنها هست، همه میخواهند که از همون زنی تنها استفاده برند، با سر بلند قدم موندن، با سر بلند زندگی رو پیش بردن، با سر بلند یک لقمه نانی حلال به دهن خود و فرزندش آوردن. من اصلا دست میبردارم به آن زنهایی که در تنهایی فرزندان خودشان رو بزرگ میکنن. من فکر میکنم که برای مادر همه مادران کوشش میکنن تا فرزندشون از هیچ کس کم نباشد. ولی اگر زمان رسیده باشد که اگر فرزندتان نزدتان ششته باشد و بگوید مادر جان چرا پدرمون با ما یک جا زندگی نمیکنن، چون این سوال ها برایتان داده است. که این سوال من فکر میکنم برای هر یک مادر تکان دهنده است. پسرم این سوال حالا من فکر میکنم خورد است برای این سوال دادن. اگر پگاه بزرگ هم شد همین سوال رو داد، من نمیدونم چی جواب میدم، چون این احساس رو اون زمانی که اگر گفت مادر باشیم برای چون این سوال فرزند نیست. میدونید یک سخنش که تا حاضر به قلب من مثل ناخون یک جا رو کنده برد، همین حرفاش بود که کودک 5 ساله به سوی مادرش میگد که آچه جان دادم بیاد شب خطی ما ایستد، خطی خواب راحت. این حرفا از زبانی فرزندم بود. چقدر دشوار. بله، پاسخ دادن، جواب دادن برای من سخت بود. من برای همین نمیخواهم که هیچ زن در زندگی بدبخت باشد، یعنی که بدبخت شود. بعضی ها میگن که بسیاری ها در این زندگی تنها برای یک بار شوهر کردن زندگی میکنن که از شوهرشان جدا شوند، برون بیبوره. بعضی ها میگن که بسیاری ها از شوهر جدا میشوند و بلاگر میشوند و این میشوند. این گپ دروغ است. باور کنید یگان نفر نمیخواهد در زندگی بدبخت باشد، یگان نفر نمیخواهد در زندگی، خصوصا از همه چیز سخت همین است که مثال چی در نزد اولاد باشه، چی در نزد یگان خشت تبارت باشه، میگن که وای از شوهر جدا است. از شوهر جدا است گفتن یا هم برای زن باید ننگ باشد. بله. برای همین خیلی در پسر چی گفتید؟ پاسخ ندادم، گریه کردم. من جواب دادن این چیز برای من سخت بود. نمیدونم که فردا اگر از من بپرسد که مقصد چی شد که شما با پدرم یک جا نیستید، گناه هر دومان بود. اونم پس زندگیش هست، منم پس زندگیم هستم. نمیدونم چی جواب میدیم. خیلی دشوار. بله دشوار است، خیلی سخت است، دشوار است. اما من فکر میکنم که با این همه زحمت هایی که من میکشم پرزندم پگاه این سوال ها رو نمیتید، مرا درک میکند، میگوید که در زندگی مادر من مرد بود، مردانوار قدم مون، مردانوار مرا بزرگ کرد که من در زندگی از هیچ کس کم نباشم. من میدونم که برای او سخت است دوری از پدر، برای او به مثل که مهر پدر را طلبندگی میکنی، این چیز برای او سخت است. اما امیدوارم که فرزند من با این روحیه‌ای که امروز من بزرگ میکنم، با این روحیه‌ای که امروز وای بزرگ شده ایستاده است، فردا مرا درک میکند. من انا همین یکی
از نگفتن نموند من نیت دارم به نزدیکی به آلمان روم. یکی از همین چیزی که من رو در زندگی مجبور کرد این است که من نزد هیچ کس سرخم نباشم، بگذار روم با زحمت با مهنتی حلال خود خونم بدن کار کنم و یک کلبه یکی از شهر از تاجیکستان خود برای فرزندم کرده باشم که بگاه من دو برادر دارم، اونها اویله دار هستند، من هستم نیستم، فرزندی من در بیرون نباشد. بله. شما دوباره اینقدر یه نمود صحبت کردیم، این سخنهای شما از این درک میکرد که شما دیگر اویله داشتنی نمیخواهید. چرا شما دوباره اویله داشتنی هستید که شاید یک فرزند دیگر به خاطر برادرش برای امر کردن؟ همه چیز رو وقت نشون میدهد. این وقت نشان دهنده هر روز ما است. برای همین حالا کنه حالا نیتی اویله‌دار شدن ندارم. در آینده اگر باشیم صحت و سلامت باشیم انشالله که پس یک زندگی و یک اویله آرامی خودم میشوم. و اولین سوالی که به خود من میگم که این ممکنه نمین بلاگر شدن تو باشد که تو شوهر نمیکنی. نه، این گپ دروغ است. میشه حالتایی که من خودم از همین کار هر روزه خود خسته میشوم. اگر در زندگی مثال نفر پیدا شود و گوید که از همین همه سمت بلاگری از همش خواه فیسبوک، تیک توک، اینستاگرام دور شد، دور میشوم. برای اینکه برای من بالاتر از همه این اویله سالم است، برای من بالاتر از همه این خوشبختی من و فرزندم است. من میدونم که این همه زخم هایی که در دل هر یک زن است، امروزها زن هایی که فرزند دارن هزارها در دلشان غم ها پنهان هستند و میتوانید طریق ترانه برای مخلصان پیشنهاد کنید تا شما نیز سبک شوید و دیگر زن ها نیست. من یک زمان در فیسبوک 2 سال پیش بیم اگر خطا نمیکنم یک ترانه نوشته بودم برای زنهایی که به شوهر هستند، سختی بدن باشد بعضی ها مهر فروشگی رو میزنن. بله. کمی از اون قصه میکنم و کمی یک شعر قرائت میکنم که من بسیار فکر میکنم که بسیاری ها در همین صحیفه من از روی همون شعرهایی که قرائت میکنم با من آبونه شدن. زنی که از شوهر جدا است لطفا مهر فروشگی رو نزنید. او مثل زنهایی که به شوهرشان تکیه میکنن تکیه نمیکنن. برای او سخت است وقتی بالشت رو میگیرد به صدا گریه میکند. برای او سخت است وقتی میانی این همه بدادگری ها تنها قدم میموند. برای او سخت است وقتی یک تکیهگاه ندارد، یک ستون ندارد که سرش را گذارد. زیرا از درد و شکست دیگر به پای خود راست ایستاده است. مشکلات یا خوشبختیش را با کسی تقسیم نمی کند. زحمت می کشد تا یک لقمه نانی حلال را به دهان خودش و فرزندش داده باشد. زنی که از شوهر جدا است محتاج نیست و نیاز به کسی هم ندارد. لطفاً به زنهایی که از شوهر جدا هستند مهر فاحشگی را نزنید. و در آخر انا همین شعر را برای ابونچیانی سامانه شما قرائت میکنم. به کسی کینه نگیرید، دل به کینه قشنگ است. به همه مهر ببندید، به خدا مهر قشنگ است. دست هر راه گذره را بفشارید، به گرمی بوسه هم حسی قشنگ است. بوسه بر دست پدر، بوسه بر گونه مادر، لحظه حادثه بوسه قشنگ است. بفشارید به آغوش پدر و مادر و فرزند. به خدا گرمی آغوش قشنگ است. به خدا گرمی آغوش قشنگ است. تشکر زیاد. سلامت باشید. و سلامت باشید. در آخر
таманниёти шумо ва маслиҳати шумо барои он нафароне ки мехоҳанд блогер шаванд ва таманниёти шумо барои тамоми ана ҳамон мухлисони сомонаи ман ва мухлисони сомонаи худ умуман ба тамоми мардуми кишвар. аввалин маслиҳати ман ба он нафароне ки навро меоранд ба блогери ба блогинг ҳамин аст ки новаста аз оне ки такрор шуд бозам мегӯям ки лутфан ҳаргоҳе ки кӯшишу ҳаракат мекунед рӯ ба блогерӣ оред худатонро бо девонагӣ нашиносонед. ман медонам ки мегӯянд умри ин ҳама кӯтоҳ аст. барои ҳамин биёед дар фазои интернет ки имрӯз ҳама бо як бидодгариҳо худро нишон медиҳанд, он фазоро бо як чизҳо бо як контентҳои хуб пур кунем ки ҳуҷҷат ба дидани баъзе аз наворҳои ки имрӯз мо шумо мебинем, наворҳои гӯем баъзан вақт худамон шарм мекунем ки як нафари дигар берун аз ватани мо агар бибинад мегӯяд ки ӯ тоҷик аст. ҳамин аст ки биёед бо наворҳои хуб дар шабакаҳои иҷтимоӣ бошем. баъдан бозам изҳори сипос мекунам ки шумо ва обуначиёни шумо вақти қимати худро дариқ надоштанд моро тамошо карда. ман ҳамеша дуогӯи он ҳастам ки сиҳат саломат бошед, ҳар ҷое бошед сиҳат саломат бошед ва бигзор то кӯчактарин орзуи ҳар як нафари мо ҷомеаи амал бошад. дар ин радиф орзуи мо ҳам ҷомеаи амал бошад ва ҳамеша шукрона мекунем ки дар як ватани обод, дар як ватани тинҷ осуда зиндагӣ мекунем, он ба сар мебарем. ин ҳамаам бошад бо шарофати бо зиндадориҳои пешвои муаззами миллат ҳастанд ки мо оромона осуда зиндагӣ мекунем ва ана ҳамин ҷо омадем дар як фазои хуб, дар як фазои зебо барнома гузаронда. сипосгузорам барои омаданатон, барои як суҳбати хубу самимӣ ки ин қадар суҳбати озоду суҳбати гарм буд барои мухлисон. саломат бошед. медорам ки ин барнома писандашон меояд ва хуб медиҳанд. саломат бошед. хуб дӯстони азиз, инҷо расидаем ба фарҷоми барнома. боварӣ дорам ки ин барнома ба ҳамаи шумо писанд меояд, зеро ки атрофи зиндагӣ, атрофи шикасту рехтанҳои зиндагӣ ҳарф задем. дӯстони азиз, то барномаҳои дигар хайр ва ногуфта намонад ки он касонеро ки мехоҳед ки дар барномаи ман бубинед ва ана ҳамин дар шахсияти зиндагӣ, дар гирду атрофи зиндагиаш хоҳем суҳбат кард, метавонед дар комментарияи ман номашро нависед. То барномаҳои дигар хайр.